کوئٹہ سے جہاں دشمنوں نے ایک اور وار کر دیا ہے۔ زرخون روڈ پر ہوٹل کی پارکنگ میں دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں اور لاشوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق زخمیوں میں 2 اسسٹنٹ کمشنر زخمی ہوئے جن کی شناخت بلال شبیر اور اعجاز کے نام سے ہوئی ہے۔ دھماکے سے پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ CTD اہلکاروں نے دھماکے کے مقام کو سیل کر دیا ہے اور ہوٹل میں چینی سفیر بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ دھماکے کے وقت وہ ہوٹل میں موجود نہیں تھے۔ کوئٹہ میں دشمنوں نے ایک اور وار کیا ہے۔ زرخون روڈ پر ہوٹل کی پارکنگ میں یہ دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور کئی افراد زخمی ہوئے ہیں جن کو سول اسپتال کوئٹہ منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں 2 اسسٹنٹ کمشنر زخمی ہوئے ہیں جن کی شناخت بھی ہو گئی ہے۔ بلال شبیر اور اعجاز کے نام سے ان کی شناخت ہوئی ہے۔ دھماکے سے پارکنگ میں کھڑی ہوئی گاڑیوں میں آگ لگ گئی اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ CTD اہلکار موقع پر پہنچے اور انہوں نے دھماکے کے مقام کو سیل کر دیا ہے۔ ہوٹل میں چینی سفیر بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ دھماکے کے وقت چینی سفیر ہوٹل میں موجود نہیں تھے۔ افسوسناک واقعے سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت وہاں شواہد اکٹھے کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ 4 افراد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں اور لاشوں کو فوری طور پر قریبی سول اسپتال منتقل کیا گیا اور اسپتال میں بھی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایمرجنسی نافذ کی گئی اور سخت سیکیورٹی میں زخمیوں کا یہاں پر علاج اس وقت جاری ہے۔ شیخ رشید احمد نے بھی میڈیا سے گفتگو کی تھی جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، جبکہ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء لانگو کا کہنا تھا کہ ایسی دہشت گردانہ کارروائیوں سے ہمیں نہیں ڈرایا جا سکتا۔ اس وقت دھماکے کی جگہ پر موجود ہیں بیورو چیف کوئٹہ شاہ نواز بلوچ، ان سے مزید تفصیل جانیں گے۔ شاہ نواز، کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں اب تک؟ کتنے افراد اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں، کتنے جاں بحق ہوئے ہیں اور اس وقت شواہد اکٹھے کرنے کا سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ جی بالکل، افسوسناک واقعے کی جو ہے نا اب تک جو تفتیش جو جاری ہے سجدہ ہوٹل واقع دھماکے کی، اس میں جو اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 4 اور 20 کے قریب اب سیکورٹی حکام 20 کے قریب زخمی ہوئے ہیں جنہیں سول ہاسپٹل میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ جبکہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ CTD نے اپنے ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے لائی ہے کہ یہ عملہ خودکش تھا اور جو گاڑی انٹر ہو رہی تھی وہ مین گیٹ کے اندر انٹری سے روکا گیا اور خودکش عملہ نے خود کو دھماکے مواد سے اڑا دیا۔ تو دھماکے کے نتیجے میں جو ہے 4 افراد جاں بحق 20 زخمی ہوئے۔ تو اس میں اب تک جو سیکورٹی ذرائع ہمیں بتا رہے کہ 50 کلو سے زائد بارودی مواد اس میں استعمال کیا گیا تھا اور اس میں اب کالعدم تنظیم نے بھی اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ تو یہ خودکش عملہ اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خودکش عملہ کیا گیا، گاڑی کے اندر دھماکے کے مواد رکھا گیا تھا جسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ انٹری پوائنٹ کے اندر ہی اس نے پارکنگ ایریا میں گاڑی کو دھماکہ کے مواد سے اڑا دیا ہے۔ اب بھی حساس اداروں کے اہلکار اور آفیسران تفتیش میں لگے ہوئے ہیں، CCTV فوٹیج اور دیگر چیزوں کو سے بھی لگے ہوئے کیونکہ یہ ریڈ زون ہے جہاں سے یہاں پر سخت سیکورٹی ہوتی ہے پورے ایریا میں۔ یہاں پر جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، گورنر ہاؤس ہے اور اس کے ساتھ بلوچستان اسمبلی ہے، FC ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے ساتھ ہائی کورٹ ہے۔ تو انتہائی حساس علاقہ ہے، ریڈ زون ہے۔ تو کس طرح یہ خودکش اور یہ دہشت گرد یہاں ریڈ زون میں داخل ہوا اور شاہ نواز یہ بھی بتائیے گا، صوبائی وزیر داخلہ ضیاء لانگو بھی اب سے تھوڑی دیر پہلے یہاں آئے تھے، انہوں نے اس جگہ کا معائنہ بھی کیا تھا، کیا کہنا تھا ان کا؟ جی ضیاء لانگو کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بڑی دہشتگردی کارروائی ہے اور انہوں نے جس طرح میڈیا کے سامنے کیا انہوں نے بھی جو دھماکے کے مواد ہے اور حملے کی نوعیت جو بتائی ہے تو اس میں اپنے باتوں سے یہ ظاہر کی کہ اس میں جو ہے خودکش عملہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب تک تمام سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے جو وزیر داخلہ کو بریفنگ دی گئی ہے اور اب تک جو ہمیں جو اطلاعات ملی کہ وزیر اعلیٰ کو بھی اس حوالے سے بریف کیا گیا ہے۔ تمام حوالے سے جو اب تک تحقیقات کی جا رہی ہے، شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ اب شہری کا ہی اس وقت ہے تو اس وقت بھی جو ہے اب تمام جو ہے سیکورٹی آفیسران اور اہلکار اس وقت شواہد اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت جو
ये रेड जोन के अंदर एंट्री पॉइंट होती है, यहाँ आमदोरफ्त होती है, तो ये इंतहाई सख्त होता है, यहाँ पर चेकिंग भी होती है। तो इस हवाले से आप देख रहे हैं कि दहशतगर्द ने कहा जो पनाह ले रखी थी, क्योंकि अमूमन ये बात सामने आती है कि कोयटा में जो बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती है, हमेशा सरहद पार से दहशतगर्द आते हैं और यहाँ पर कुछ उनके सहूलतकार होते हैं, स्टे करते हैं और प्लानिंग करते हैं, जिसके बाद मंसूबाबंदी करके वो टारगेट करते हैं। जिस तरह अब चीनी सफीर इस वक्त कोयटा के दौरे पर मौजूद है और वो यहाँ पर आए हैं, मुमकिन इसका वफाकी वजीर दाखिला भी ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अमन को तबाह करना चाहते हैं और खासकर क्योंकि बलूचिस्तान जो है आने वाले मुस्तकबिल में मुआशी तब्दीली गेम चेंजर साबित होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बदअमनी की एक लहर फैलाने की वजह से जो ये मंसूबा करते हैं, मंसूबाबंदी तैयार करते हैं और यहाँ पर जो पहले ही आते हैं, स्टे करते हैं, पहले भी इस हवाले से खुद सिक्योरिटी हुकाम कह चुके हैं कि यहाँ पे प्लानिंग करते हैं, जिसके बाद वो टारगेट करते हैं कि किस जगह पर इनको टारगेट करना है। और जो होटल है मकामी होटल जहाँ पर ये धमाका किया गया है, तो हमारी इत्तलात ये है कि यहाँ पर कुछ चाइनीज बाशिंदे भी यहाँ स्टे कर रहे थे, लेकिन कुछ किस्मती ये रही कि इस धमाके के दौरान जो है चाइनीज जो है इस पार्किंग एरिया में ये एन मुमकिन है कि जो दहशतगर्द है उनका टारगेट में भी के फौरन जो बंदे हैं बैरून मुल्क से आने वाले जो मेहमान है वो हो सकते हैं, क्योंकि जो अब तक सिक्योरिटी हुकाम बता रहे कि उनका मकसद ही यही था कि वीआईपी शख्सियात को उनको टारगेट करना इनका बड़ा टारगेट था। तो बहरहाल वो टारगेट इनका अचीव नहीं हुआ, क्योंकि हर वक्त उनको रोका गया, लेकिन चूंकि खुदकुश हमलावर था उन दबाव के मवाद फौरी तौर पर उड़ा दिया, तो पार्किंग एरिया में जो लोग मौजूद थे तो जख्मी भी और जाबाक भी। साथ रहिएगा, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, इस हवाले से भी आपसे अपडेट लेंगे। बुशरा कमर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बुशरा, क्या बताया जा रहा है अस्पताल ज़राए की जानिब से जख्मियों की हालत के बारे में? और आपने बताया था कि 6 जख्मी जो है उनकी हालत तशवीशनाक है, अब तक क्या अपडेट सामने आई? जी, अब तक की सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी कोयटा के सिविल अस्पताल के जो ट्रामा सेंटर है वहाँ पर एक जख्मी जो निजी सिक्योरिटी गार्ड है उसका ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। उसके हवाले से बताया जा रहा है कि उसकी हालत जो है वो बिगड़ती ही जा रही है और इस वक्त उसे ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर उसकी फर्दर ट्रीटमेंट ऑपरेशन और फर्दर ट्रीटमेंट जो है उसका सिलसिला जारी है। उसके हवाले से बताया जा रहा है कि खून ज्यादा बह जाने की वजह से जो है उसकी हालत खराब होनी शुरू हो गई, जबकि धमाके में दूसरे जख्मी होने वाले नायब लाहौर के असिस्टेंट कमिश्नर राजा ताहिर हैं, जिनकी आंख में जो है वो छर्रा लग गया था और छर्रा लगने की वजह से उनकी आंख जो है उससे खून बहुत ज्यादा बह रहा था। उन्हें कोयटा के सिविल अस्पताल में ट्रीटमेंट देने के बाद हैदर आई हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी आंख का मुआयना और ऑपरेशन करने के बाद उन्हें दोबारा ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। बाकी जो 4 शदीद जख्मी है उनके हवाले से भी यही बताया जा रहा है कि 24 घंटे जो है उनके लिए इंतहाई अहम है और इस 24 घंटे के दौरान जो उन्हें ट्रीटमेंट दी जा रही है उनमें 2 जख्मी ऐसे हैं कि जिन्हें शदीद नौयत के फ्रैक्चर हुए हैं और उनके हवाले से भी ये कहना कबल अज़ वक्त है कि उनकी इस वक्त हालत जो है वो कितनी। अच्छा बुशरा, कोयटा के निजी होटल में जहां ये धमाका हुआ है 6 गैर मुल्की यहाँ मुकीम थे और बताया यही जा रहा है कि चीनी सफीर समेत 6 गैर मुल्की धमाके में महफूज रहे हैं। इस बारे में और मजीद के अपडेट सामने आए हैं आपके पास? जी, निजी जो होटल है इंतजामिया के मुताबिक उन्होंने सुबह जो है ये 6 चीनी और जिनमें एक एम्बेसडर भी शामिल है वो सरीना होटल आए थे, जिन्हें दोपहर का खाना दिया गया, जिसके बाद जो है वो मुख्तलिफ उन्होंने गवर्नर हाउस जाकर कोरबा में राशन भी तकसीम किया। इसके अलावा वजीर आला बलूचिस्तान से उनकी मुलाकात हुई और 1-2 मीटिंग्स थी, वो उन मीटिंग्स में मसरूफ थे और जो निजी होटल है उनके मुताबिक इन्होंने वापस जो है इसी होटल में आके रात भी कयाम करना था, लेकिन जिस वक्त ये धमाका हुआ तो निजी होटल की इंतजामिया के मुताबिक उस वक्त वो होटल के अंदर तो मौजूद नहीं थे, लेकिन जो है उन्होंने कुछ देर बाद इस होटल के अंदर आना था। लेकिन इससे कबल ही जो है इस होटल की पार्किंग एरिया में जो ब्लास्ट हुआ है तो उसमें जो है जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उस वक्त वहां पर जख्मियों का इलाज इस वक्त सिविल अस्पताल में जारी है। बुशरा कमर हमें अपडेट कर रही थी, जबकि शाहनवाज बलोच धमाके की जगह से हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।